بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ آج ہم کلاس 7 کی جو انگلش ہے، انگلش ٹیکسٹ بک، اس میں جو دوسری پوئم ہے اس کا نام ہے ٹریز، وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی انگلش بک پیج نمبر 52 پر اوپن کیجئے۔ تو جو ہماری پوئم ہے اس کا نام ہے ٹریز۔ کیا نام ہے؟ ٹریز۔ تو جو یہ پوئم ہے اس کا جو آتھر ہے، مصنف ہے، لکھنے والا، اس کا نام ہے جوائسی کلمر۔ کیا نام ہے بچوں؟ جوائسی کلمر۔ نیچے لکھا ہوا ہے آتھر کا نام جوائسی کلمر، JOYCEKILMER، جوائسی کلمر۔ جو یہ ٹریز پوئم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا جو آتھر ہے اس کا نام ہے جوائسی کلمر۔ تو سب سے پہلے بچوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے ٹریز دیکھے ہیں؟ یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو آپ کے آس پاس کون کون سے ٹریز پائے جاتے ہیں، کون کون سے پیڑ پائے جاتے ہیں؟ تو آپ نے اپنے آس پاس ایپل ٹریز دیکھے ہوں گے، والنٹ ٹریز دیکھے ہوں گے، ویلو ٹریز دیکھے ہوں گے، پاپولر ٹریز دیکھے ہوں گے، اور بھی بہت سارے ٹریز دیکھے ہوں گے۔ تو بچوں ان کو کیا بولتے ہیں ہم؟ ٹریز۔ تو جو یہ پوئم ہے اس کا جو ٹائٹل ہے، نام ہے، وہ ہے ٹریز۔ اب میں یہ ریسائٹ کروں گا کیونکہ جو پوئم ہے یہ پروز کی طرح ہم نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے پڑھنے کا، اس کو ریسائٹ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ جب ہم سکول جاتے ہیں وہاں مارننگ اسمبلی لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وہاں پریئر پڑھتے ہیں، اسی پریئر کی طرح یہ ریسائٹ کرنی ہے۔ تو میں اس کا سرسری تھوڑا یہ ریسائٹیشن کروں گا۔ Only God can make a tree. I think that I shall never see a poem lovely as a tree. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. تو بچوں یہ جو پوئم ہے اس میں 6 کپلٹس ہے، دو لائنوں کا ایک کپلٹ ہوتا ہے۔ اگر 4 لائنز ہوں گے پوئم میں تو اس کو سٹنزا کہتے ہیں۔ تو اس میں جو پورے کپلٹ ہے وہ 6 ہے۔ تو اس جو یہ پوئم ہے ٹریز، اس کا جو آتھر ہے، مصنف ہے، لکھنے والا ہے، اس کا نام ہے جوائسی کلمر۔ تو اب میں اس کی میننگ آپ کو بتاؤں گا۔ اونلی گاڈ کین میک اے ٹری، اس کا مطلب ہے اونلی یعنی خالی، صرف خدا ہی ایک درخت کو تخلیق کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ یعنی اللہ ہی کو اتنا پاور ہے، طاقت ہے کہ وہی ایک درخت بنا سکتا ہے۔ یہ شاعر نے اس میں پہلی جو لائن ہے اس پوئم کی کہ صرف خدا ہی ایک درخت کو بنا سکتا ہے یا تخلیق کر سکتا ہے۔ I think that I shall never see، میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی نہیں دیکھوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی نہیں دیکھوں گا۔ A poem lovely as a tree، ایک درخت کی جیسی خوبصورت کوئی پوئم، ایک درخت کی جیسی خوبصورت کوئی پوئم یا نظم۔ A tree whose hungry mouth is pressed، ایسا درخت جس کا بھوکا، ہنگری ہو گیا بھوکا منہ ہے، چپکا ہوا، یعنی پریسڈ ہو گیا چپکا ہوا۔ Against the earth's sweet flowing breast، زمین کی میٹھی لہراتی چھاتی کے ساتھ۔
यहाँ ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो ब्रेस्ट है ये ख़ास वर्ड है, ये चेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो अगर कोई मेल होगा उसकी छाती को, उसके चेस्ट को चेस्ट ही हम कहते हैं, और जो अगर कोई फीमेल होगी तो उसके चेस्ट को हम ब्रेस्ट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ बोलता है शायर कि ज़मीन की मीठी लहराती छाती के साथ ऐसा दरख्त जिसका भूखा मुंह है चुपका हुआ, जिसका भूखा मुंह है चुपका हुआ, किसकी तरफ? ज़मीन की छाती की तरफ, ठीक है ना। ए ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, एक दरख्त जो देखता रहता है पूरे दिन भर खुदा को। ए ट्री दैट लुक्स हो गया देखना, एक दरख्त जो देखता है एट गॉड ऑल डे, पूरे दिन भर खुदा को। एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, और उठाई रखता है ऊपर अपने पत्तों से बड़ी टहनियाँ दुआ करने को। यानी कि जब आप दरख्त को देखोगे, जब आप अपनी कंसंट्रेशन पूरी दरख्त की तरफ रखोगे, तो वहाँ क्या पाओगे आप? जो इसकी जो ब्रांचेस होती है, जो इसके शायर ने यहाँ ब्रांचेस को आर्म्स के साथ कंसिडर किया है, यानी लीफी आर्म्स हो गया ब्रांचेस जो है ये स्टेम से निकलती हुई फिर थोड़ा स्लोप में ऊपर जाती हुई लहराती है। तो शायर कहता है ऐसा दरख्त जो देखता रहता है पूरे दिन खुदा को, दरख्त जो पूरे दिन देखता है किसको? खुदा को, और उठाए रखता है ऊपर अपने पत्तों से बड़ी टहनियाँ दुआ करने को। तो इसके बाद और एक कपलेट है, ए ट्री दैट मे इन समर वेयर ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, जो ये दरख्त है समर का मौसम जब होता है तो बहुत सारे परिंदे इन दरख्तों के ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं। तो रॉबिन जो है ये भी एक दरख्त का नाम है। तो यहाँ शायर कहता है जो ये दरख्त है इसके ऊपर मौसमी बहार ये गर्मा में जो रॉबिन्स है, बर्ड्स है, वो क्या करते हैं? वो वहाँ पर नेस्ट्स बनाते हैं। ऐसा दरख्त जो गर्म मौसम में पहन लेता है अपने बालों में चिड़ियों का घोंसला। वो आपने बहुत सारे बार ये देखा होगा कि जब हम किसी दरख्त की तरफ देखते हैं, किसी न किसी दरख्त के ऊपर चिड़ियों का या किसी जानवर का घोंसला होता है। अपॉन हुज बॉजम स्नो हैज लेन, जिसकी बॉजम हो गया छाती, ये पोएटिक वर्ड है चेस्ट। अपॉन हुज बॉजम स्नो हैज लेन, जिसकी छाती पर पड़ रही है बर्फ। यानी जब बर्फ पड़ती है, जिस जगह दरख्त होगा वहाँ तो नीचे डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं पड़ेगा, वो दरख्त पे पड़ता है। यहाँ शायर बोलता है जिसकी छाती पर पड़ रही है बर्फ। हु इंटीमेटली लिव विथ रैन, जो जुलगुल या खुल मिल कर रहता है बारिश के साथ। वो दरख्त जब बारिश पड़ती है तो इसके ऊपर कोई छाया नहीं होती है, ये बिल्कुल बारिश का सामना करता है, गुलजुल मिलता है बारिश के साथ। Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Poems are made by fools like me. नज़मों को तख्लीक की जाती है मुझ जैसे बेवकूफ़ की जानिब से। ये शायर कहता है, जॉयसी किल्मर कहता है कि जो नज़में हैं इनको बनाता है कौन बनाता है? ऐसे शायर जो मेरी तरह बेवकूफ़ होते हैं। ये बच्चों इसने यहाँ इस्तेमाल किया, लेकिन शायर कभी बेवकूफ़ नहीं होता है। लेकिन सिर्फ एक खुदा ही कर सकता है एक दरख्त की तख्लीक। यानी पोएम्स इंसान बना सकता है, जैसे इसने बनाए हैं पोएम, लेकिन जो दरख्त है ये इंसान की बस में नहीं है, इंसान नहीं बना सकता है। इसको खाली कौन बना सकता है? ओनली गॉड, खाली खुदा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।